The next and the fourth mechanism is the ionic mechanism. Ionic mechanism എന്ന് പറയുന്നത് basically നമ്മൾ എടുക്കുന്ന transition metal complexes react ചെയ്യുന്നത് ഒരു hydrogen halides-നോടായിരിക്കും. We know that hydrogen halide is HX and definitely it will dissociated into H plus and the X minus form. And this reaction will basically occur in the polar solvents such as, that means this ionic mechanism will basically occur in polar solvents such as a DMO4, benzene, ethanol. And this mechanism consisting of two pathways. നമ്മൾ രണ്ട് പാത്വേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ഹൈഡ്രജൻ ഹലൈഡിലുള്ള ഹൈഡ്രജനോടാണോ എക്സ് മൈനസിനോടാണോ പ്രയർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പാത്വേസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐദർ ഇറ്റ് മേ പ്രയർ ടു ഹൈഡ്രജൻ അഡീഷൻ ഓർ ഇറ്റ് മേ പ്രയർ ടു എക്സ് മൈനസ് അഡീഷൻ. നമുക്ക് നോക്കാം അത് എന്താണെന്നുള്ളത്. The first point is this mechanism for the oxidative addition reaction is common to the addition of hydrogen halides in its dissociated H plus and X minus form. And this addition of HX to transition metal complexes in polar solvents such as the DMO4, the benzene, ethanol, and which follows the ionic mechanism. And I already told you that it consisting of the two pathways, and the first pathway is that the one in which the starting metal complex നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജനോടാണ് ആദ്യം അത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ദ ഹൈഡ്രജൻ ഇസ് പ്രയർ ടു ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ദ ഹലൈഡ്. പാത്വേ വൺ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ആർ ടേക്കൺ PT-PH3 4 times plus HCl, and it is getting reacted with the H plus and Cl minus, and the first step is the slow step, and one PPH3 is removed and the hydrogen is added to that. But addition നടന്നു. ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രയർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. HPT2, the oxidation state changes from 0 to 2. Then PPH3 thrice plus Cl minus. Then next is the fourth step, and that fourth step, in that fourth step the Cl minus is getting adding. So again one PPH3 is removed and the Cl is getting added. Then the final product or the final yield is the 16 electron D8 square planar complex, that is the HPT2 Cl PPH3 twice. So that is the first pathway where the hydrogen is prior to the addition of halide ion. The next pathway is the other type in which halide anion, അതായത് എക്സ് മൈനസ് ആയിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ എക്സിനുള്ളത് ഏതായിരിക്കട്ടെ, Cl മൈനസ് ആണെങ്കിൽ Cl മൈനസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. So the halide anion adds to the starting metal complex first, and then the addition of proton occurs on the metal complex. നേരത്തെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആയിരുന്നു ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് Cl മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് പാത്വേ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് Cl മൈനസ് ആണ്, അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് ആണ്, അതായത് ഹലൈഡ് ആനയോൺ ആണ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, addition of proton will occurs, that is addition of H plus will occurs on the metal complex. So that is the pathway 2. Here this IRCO Cl PPH3 twice plus Cl, means not Cl, it is COD PPH3 twice plus Cl plus H plus Cl ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. That means IRCl COD PPH3 twice plus H plus, and that is a slow step. The next step is a fourth step where the next H plus is added. That is IRHCl COD PPH3 twice. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പാത്വേ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. We know that the final product will be the 18 electron D6 octahedral system. That is the octahedral complex. ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സിൽ തന്നെയാണ്. ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. വി നോ ദാറ്റ് മൂവിങ് ഡൗൺ എ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ദ ഡി ബ്ലോക്ക് in periodic table, the stability of higher oxidation state increases. That means CO, RH and IR. Cobalt, rhodium and iridium. നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഹയർ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നു. The next point is the oxidation of the metal is easier for electron rich system than for electron poor ones. അതുകൊണ്ട് തന്നെ oxidative addition is more likely for the low valent metals. The ease of oxidation, അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. Ease of oxidation increases from top to bottom within a triad, and that is given here. CO1, cobalt 1,
which is less than rhodium 1, which is less than the iridium 1. നമ്മളത് ആ ഒരു പാറ്റേണിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. We just go through it. ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. Here the complex with the iridium in the +1 oxidation state, iridium COCl PET3, when it is reacted with the H2, you will get a product where the 2 hydrogen is added to it. It's add ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ എന്താണ് സിസ് പൊസിഷൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. Where the iridium is in the +3 oxidation state. That is the +1 oxidation state changes into +3 oxidation state. Then next, when this complex, this metal complex, when reacted with the CH3Br, what will happen? The CH3 and Br is added to that, and again the oxidation state or oxidation number is increases with the 2 unit. Here it is iridium 1 and it is iridium 3+. The next, when the complex is reacted with Hi, the H and I will getting added to that complex or added to that metal, or H and plus I added in cis position. Here also the iridium is in the +3 oxidation state. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസുകൾ തന്നെ ഞാനതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Next, it is a very important reaction, that is a cyclometallation reaction. Oxidative addition reactions in the അണ്ടറിൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് cyclometallation reactions. Cyclometallation reactions എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ്. ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ലിഗാൻസ് ഒരു ഇന്റർമോളിക്കുലർ മെറ്റലേഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡ് മീൻസ് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സിലുള്ള ഓർഗാനിക് ലിഗാൻഡ് അണ്ടർഗോസ് ആൻ ഇന്റർമോളിക്കുലർ മെറ്റലേഷൻ with the formation of, how the intermolecular metallation is forming, with the formation of a metal carbon sigma bond, and they are termed or it may termed as cyclometallation reactions. ഒരു cyclometallic compounds എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു organometallic complexes അല്ലേ, which containing a metal cycles with an EMC sequence of sigma bonds. എന്തൊക്കെയാണ് EMC എന്ന് പറയുന്നത്? E എന്ന് പറയുന്നത് is usually a 15 or 16 group donor atom. ഏതും ആകാം, 15 or 16 group donor atom ആയിരിക്കാം. M എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റാലിക് സെൻറ്റർ, ആൻഡ് C is an sp2 or sp3 carbon atom. അപ്പോൾ ഒരു cyclometallate compounds are organometallic complex ആണ്. അതെങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും? which may contain a metallized cycles with an EMC sequence. That is the EMC sequence ആയിരിക്കണം. Or is usually 15 or 16 group donor atom. M എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് സെൻറ്റർ തന്നെയാണ്. C എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ sp2 അല്ലെങ്കിൽ sp3 കാർബൺ ആറ്റം ആയിരിക്കണം. ഒരു സൈക്ലോമെറ്റലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഇറ്റ് മേ ബി മെറ്റലേഷൻ ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡീഷൻ വഴിയായിരിക്കാം. അതായത് നമുക്കൊരു സൈക്ലോമെറ്റലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഇറ്റ് മേ ബി സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ ഓർ ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡീഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്മെറ്റലേഷൻ ഓർ ട്രാൻസൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ ഓർ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ സൈക്ലോമെറ്റലേറ്റഡ് റിംഗ് ആൻഡ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് ഓൺ ദ കോർഡിനേറ്റഡ് ലിഗാൻഡ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പല മെത്തേഡ്സുകളുണ്ട് ഒരു സൈക്ലോമെറ്റലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൺ ആസ് ദ സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻ. നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ സൈക്ലോമെറ്റലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സുകളാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനകത്തുള്ള സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓൾറെഡി ഞാൻ എന്താണ് സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറയുകയും ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഇൻട്രാക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ മെറ്റലേഷൻ. ഓക്കെ, സോ സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം. അതിന് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്. സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു മെറ്റൽസിൻ്റെ, അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് മെറ്റൽസ് ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് റിങ്സ്. മെറ്റൽ ഒരു റിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, അതിനോട് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് പറയുന്നു? ഓർത്തോമെറ്റലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.
ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്കിത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? PPH3. ഈ PPH3 എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഫോസ്ഫൈൻസ് ഓർ ഫോസ്ഫൈഡ്സ്. ഈ PPH3യിലുള്ള മീൻസ് ഈ PPH3 മീൻസ് ഈ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള PPH3യിലുള്ള ഒരു ഫിനൈൽ റിങ്ങിൻ്റെ ഓർത്തോ പൊസിഷൻ മെറ്റലുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതൊരു ഓർഗാനിക് റിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. So that is a cyclometallation reaction, a reaction that incorporates metals into organic rings. And basically അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും പറയുന്നത് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഓർത്തോ പൊസിഷനിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ പോയി ആരുമായിട്ട് മീൻസ് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു? മെറ്റലുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് അതൊരു ഒരു റിങ്, ഓർഗാനിക് റിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓർത്തോമെറ്റലേഷൻസ് ആണ്. സോ ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡിഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് the ortho positions of the aromatic ring becomes attached to the metal. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് PPH3 ആണ്. സോ ഈ PPH3യിലുള്ള 3 ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരു ഫിനൈലിൻ്റെ ഓർത്തോ കാർബൺ, അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഹൈഡ്രജൻ പോയി ആ ഒരു കാർബൺ ആ ഒരു ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കാർബൺ that participates in this ring formation. So the most common with the phenyl groups of phosphines or phosphines. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. Here the reaction is given PPH3 thrice IRCl. ഇതാവ തന്നെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു? ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു ലിഗാൻഡിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ തന്നെയാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഓർഗാനിക് റിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നോ അഡീഷണൽ ലിഗാൻഡസ് കൺസിഡേർഡ്. ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിൽ തന്നെ അവരിൽ തന്നെ ഒരു റിങ്, ഓർഗാനിക് റിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ ഓർത്തോമെറ്റലേഷൻ. ഞാനിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റിങ് PPH2 അല്ലേ, PPH3യിലുള്ള ഒരു ഫിനൈൽ റിങ്. ദിസ് ഹൈഡ്രജൻ is getting attached with the metal, or this ortho position is getting attached to the metal. So that is the oxidative addition. So that is called the orthometallations. I think it's clear for you. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡീഷൻ ആണ്. പക്ഷേ എല്ലാ മെറ്റലേഷൻസുകളും എന്തായിരിക്കണമെന്നില്ല? ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡീഷൻസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡീഷൻ ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓൾസോ. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ്, ദിസ് ഈസ് എൻ സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഇതൊരു ഓർത്തോ പൊസിഷനിലുള്ള മീൻസ് ഇതൊരു സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ ആണ്. സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതെന്തല്ല, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡിഷൻ. അപ്പോൾ എല്ലാ സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻസുകളും എന്തായിരിക്കണമെന്നില്ല? ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡിഷൻ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ. The first example is an oxidative addition in which an ortho carbon and the hydrogen originally in the ortho position add to iridium. And not all cyclometallation reactions are oxidative addition. Second example എന്തായിരുന്നു? The second example shows a cyclometallation that is not an oxidative addition overall. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം, സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻസുകൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാം. സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ലിഗാൻഡിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോംപ്ലക്സ്, അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് ലിഗാൻഡ്സ് ഒരു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്റർമോളിക്കുലർ മെറ്റലേഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത്? വിത്ത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റൽ കാർബൺ സിഗ്മ ബോണ്ട് ആർ ടേംഡ്, ആൻഡ് that term is called the cyclometallation reaction. ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു EMC സീക്വൻസ് ആണ്. E എന്ന് പറയുന്നത് 15 or 16 ഇലക്ട്രോൺ ഡോണർ ആറ്റം ആയിരിക്കാം. M എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാലിക് സെൻറ്റർ ആണ്, ആൻഡ് C എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു sp3 or sp2 കാർബൺ ആറ്റമാണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈക്ലോമെറ്റലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സുകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സൈക്ലോമെറ്റലേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ, ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡിഷൻ, ട്രാൻസൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നവ. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഫോസ്ഫൈൻസിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. PPH3 ട്രൈഫിനൈൽ ഫോസ്ഫൈൻസ്.
അപ്പോൾ ഈ ഫോസ്ഫൈൻസിലുള്ള ഒരു ഫിനൈൽ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓർത്തോ കാർബൺ ആരുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഒരു മെറ്റലുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ഒരു ഓർഗാനിക് റിംഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് മെറ്റൽസ് ഇൻ ടു ഓർഗാനിക് റിംഗ്സ്. Therefore, and the most common of this the orthometallations. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡീഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഓർത്തോ പൊസിഷനിലുള്ള aromatic ring becomes attached to the metal. ഇതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും it is the orthocarbon of the phenyl group that participates. Therefore, it is called the orthomethylation. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് phenyl groups of phosphines or otherwise called the phosphines. ഇന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത് തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾസുകൾ കാണിച്ചു. ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്, അതായത് ഓർത്തോമെറ്റലേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡീഷൻ ആണ്. ഹൈഡ്രജനും അതുപോലെ ആര് ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു, ഇവിടെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ മെറ്റലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു, അതായത് ഇറിഡിയം 3 ആയിട്ട് മാറി. ഇറിഡിയം 1 ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ഇറിഡിയം 3. Therefore, it is an oxidative addition. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡീഷൻ ആണ്. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻ, പക്ഷേ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെന്തല്ല, ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡീഷൻ അല്ല. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണം എല്ലാ സൈക്ലോമെറ്റലേഷൻ റിയാക്ഷൻസുകളും എന്തായിരിക്കണമെന്നില്ല, ഓക്സിഡേറ്റീവ് എഡീഷൻസ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ that is concluded here. So I think it's clear for you, and the next reaction we will discuss in the next video.